44 বা 42,000 এরকম আছে। আচ্ছা, ফাইজারের টাকা শোনো, যে যখন বললেন ওই ছবিগুলো এখন ওগুলোর সাথে সাথে দিয়ে দিই, সব তোমার রেজিস্টারে পাঠাতে হবে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ছবি যেন থাকে। তোমরা লাইভ আমাদেরকে শুরু দিলে আমি আমি করবো। মোবাইল সাইলেন্ট করতে হবে। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good evening. On behalf of Escape Pharmaceuticals Limited, it is my pleasure to welcome all of you on this historic day of the country, on this very momentous occasion of Escape Pharmaceuticals Limited, where we are very happy that we will be sharing a very encouraging news, not only for the country Bangladesh, at this moment I believe for the entire world. And we are going to discuss and announce a news regarding a very promising drug to fight against COVID-19. And on this occasion, I'm very, very happy to share all of you that we have our very respected teacher, Professor Dr. ABM Abdullah sir with us, personal physician to the Honorable Prime Minister. We have Professor Dr. Farooq Ahmed sir, Director of Sheikh Russell National Gastroliver Institute. We have Professor Dr. Mohammad Nazmul Islam sir, the Director of CDC, DG, Director General of Health Services. And we are expecting that Professor Dr. Robed Amin, he will also be joining with us, the line director of NCDC DGHS. He will also be joining with us through Zoom connection virtually. He will be joining with us. So with this note, I want to start our today's program, and I want to start by saying that today's program আমাদের বাংলাদেশে সবার জন্য আমি প্রথমেই বলেছি একটা হিস্টোরিক মোমেন্ট, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ থেকেই এই প্রোগ্রাম সরাসরি ফেসবুক লাইভ বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এই নিউজটা আমরা শেয়ার করছি, বিকজ অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার দ্যাট দিস নিউজ অ্যান্ড দিস ইভেন্ট ইজ not only important for our country. That's why I seek all of your permission that some part of the program I will be conveying in English, so that all those who are actually listening the program from outside the country, they can also understand that what kind of news or what kind of promising molecule we are going to share about from a country like Bangladesh. So I want to start by saying that since the beginning of COVID outbreak, we from Bangladesh, we from Escape Pharmaceuticals Limited, we always very, very closely worked with the medical fraternity, with the government authorities, with DGDA, with DG Health, DGHS, and also we have worked with all the other government authorities. And from the very beginning, we stood united with the medical fraternity, and regarding any sector, be it regarding support for any medicine or any other sector, we were always very, very prompt in giving our support from SKF's end. And I actually always say that in our previous program also I said that Bangladesh as a country, I believe it is a very good news for a country like Bangladesh, and in terms of facing the COVID pandemic, Bangladesh is probably a very exceptional country in the world
to face this COVID pandemic very, very successfully. Why? Because I believe that the frontline heroes of our country, the medical doctors of our country, the way they have served our nation, I think the way they have exerted their responsibility, that is the most important reason why Bangladesh has very successfully faced this COVID pandemic. And of course, we must also mention about the initiatives that our government has taken, our government authorities, starting from DG Health to DGDA, all other concerned government authorities, the authorities, related authorities, the initiatives they have taken, that has also helped us to face COVID pandemic. And I'm very proud to share with, not only with Bangladesh, but also with the entire world, we from the pharmaceutical industry, the way we have taken our initiative, that probably again, Bangladesh is the only country probably in the world that since the beginning of this COVID outbreak, we could manage to provide every single medicine that is required to face COVID pandemic, be it regarding remdesivir injection for the hospitalized patient, be it molnupiravir to take treatment at home, and today we are here to share another good news. So together, I think with the support from our medical fraternity, with the support from our government, and with the initiative of our pharmaceutical industry, we are an exceptional country, Bangladesh, who has faced this COVID pandemic very, very successfully. Now, the reason why we have gathered here today, I'm very, very pleased and proud to share with all of you that today, from SK Pharmaceuticals Limited, we have got emergency use authorization for a very promising anti-COVID drug, that is nirmatrelvir in combination with ritonavir, for the first time in the world. We have just got the approval, emergency use authorization from the DGDA just a few moments back, and that's why we are proudly sharing with all of you that probably you all are aware that Pfizer has got the emergency use authorization for this very medicine, nirmatrelvir, which is co-packaged with ritonavir for mild to moderate COVID patients. They have got the US FDA emergency use authorization on 22nd of December. And just 8 days later, here in Bangladesh, we are launching the same molecule, nirmatrelvir and ritonavir combination for the first time in the world. So it's a very proud moment for all of us. And with this very brief note, I want to start our today's very brief program. At the beginning of the program, I want to request Professor Mohammad Nazmul Islam sir, the Director of CDC of DGHS, to please share a few words. Sir, আমার মনে আছে আপনি আমাদের মলনুপিরাভিরের লঞ্চ প্রোগ্রামটাতেও আমাদের সাথে এসেছিলেন। আপনি ইট ওয়াজ আওয়ার প্লেজার, আর আজকেও আপনি আছেন আমাদের সাথে। তো আজকের এই হিস্টোরিক মোমেন্টে আমাদেরকে কিছু বলার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। শ্রদ্ধেয় আব্দুল্লাহ স্যার, শ্রদ্ধেয় ফারুক স্যার সহ এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা শুনছেন বা দেখছেন, আসলে 2019-এ যখন কোভিড চীনের উহান থেকে শনাক্ত হলো, আমরা জানলাম যে একটা নতুন ভাইরাস এসছে, এবং সেটি জানতে জানতে কিন্তু 2020-এ শুরু হলো, এবং বাংলাদেশে কিন্তু মার্চের 8 তারিখে আমরা প্রথম রোগী পেলাম। এবং এই সময়কালে গোটা বিশ্ব কিন্তু একটা অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটি দেশ তার নিজের দেশের যে সক্ষমতা আছে সেই জায়গাটি থেকে তারা কিন্তু রেসপন্স করেছে। বাংলাদেশও কিন্তু 2020 সালের মার্চ থেকে কিন্তু একেবারে শুরু থেকে খুব গুছিয়ে কাজ করেছে। শুরুতে মনে হচ্ছিল যে অনেক কিছুই অগোছালো আছে, অনেক কিছুই যেমনটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে তেমনটা হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তখন বিশ্ব বাজারের যে অবস্থাটি ছিল, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী থেকে শুরু করে ঔষধপত্র থেকে শুরু করে, এবং কোভিড মোকাবেলার জন্য আসলে ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকলটি কেমন হবে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের প্রায় সবগুলো দেশেই কিন্তু কম জানা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা যেমন একদিকে কাজ করেছেন, ক্লিনিশিয়ানরা কিন্তু বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা পেশেন্ট ম্যানেজ করতে যেয়ে তারা আমাদের জন্য কিন্তু বেস্ট পসিবিলিটিগুলো তারা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং বাংলাদেশের মতন একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশে, একটি ছোট্ট দেশে আমাদের 170 মিলিয়ন বা তার চাইতেও বেশি মানুষ আমরা বসবাস করি, সেখানে আমাদের কিন্তু স্বাস্থ্য যে ব্যবস্থাটি আছে সেখানে কমিউনিকেবল বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস কেউ কারোর চাইতে কিন্তু কম গুরুত্ব রাখে না। এবং আমরা দেখেছি যে গত 3-4 দশক ধরে অসংক্রামক ব্যাধির দিকেই কিন্তু প্রবণতাটি ক্রমাগত ঝুঁকছিল। সংক্রামক রোগগুলোকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এসেছিলাম। 2020-এ এসে দেখা গেল যে সংক্রামক রোগও কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এবং শুরুর দিকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এবং সমস্ত কিছু গুছিয়ে আমরা কিন্তু কোভিডকে, আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অত্যন্ত সফলভাবে মোকাবেলা করে এসছে।
তারপর প্রশ্ন এলো যে এই কোভিডের জন্য ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হবে, টিকাটি লাগবে। গোটা বিশ্বজুড়েই কিন্তু যে পরিমাণ চাহিদা আছে সেই চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে টিকার উৎপাদন এবং প্রাপ্তির বিষয়টি কিন্তু বহু দেশের জন্যই অনিশ্চিত ছিল, এখনো কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কিন্তু সেই জায়গাটিতে অসাধারণ ভালো করেছে। আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা টিকা সংগ্রহ করেছি এবং সম্ভবত বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে পৃথিবীর প্রায় সবকটি WHO প্রি কোয়ালিফাইড যে ভ্যাকসিন আছে প্রায় সবগুলো বাংলাদেশে ব্যবহার হয়েছে, ব্যবহার হচ্ছে এবং খুব সফলভাবে মাঠ পর্যায়ে সেই টিকার ব্যবস্থাপনাটি হচ্ছে। এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার যে বিষয়টি আছে, সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের যে বিষয়টি আছে সেটিও কিন্তু বাংলাদেশে তৈরি হতে শুরু করেছে। তার পাশাপাশি রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতালের শয্যা প্রস্তুত করা, আইসিইউ সংখ্যা বাড়ানো, কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা, সামগ্রিকভাবে সাপ্লাই চেইনটিকে অব্যাহতভাবে নিশ্চিত নিরাপদ রাখা, এই প্রতিটি কাজই কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এটি কিন্তু করেছে। মাঠ পর্যায়ে আমাদের চিকিৎসকদের পাশাপাশি আমাদের সহায়ক যারা আছেন, সেবক সেবিকারা, টেকনোলজিস্ট যারা আছেন, টেকনিশিয়ান যারা আছেন, অন্যান্য সহায়ক কর্মী যারা আছেন, প্রত্যেকেই কিন্তু দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন এবং এই পরিশ্রম করতে যে বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু রোগীদেরকে বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা দিতে হয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ওষুধের সেখানে প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছি এবং আমরা খুব ফরচুনেট যে বাংলাদেশ র ম্যাটেরিয়াল খুব একটা আমরা বোধহয় তৈরি করি না, কিন্তু ফিনিশড প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা সবই তৈরি করেছি। আমরা বাংলাদেশের আমাদের ওষুধ কোম্পানিগুলো যারা আছেন তারা কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরি করেছেন, আমাদেরকে সরবরাহ করেছেন, সরকার কিন্তু সেটি বিনামূল্যে রোগীদেরকে সরবরাহ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মতন একটি দেশ এই জায়গাটিতে আমরা মনে করি যে আমরা অত্যন্ত ভালো করেছি। এই জায়গাটিতে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ আশা করতে পারি। আপনারা কিছুদিন আগেও একটি প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছিলেন মাইল্ড টু মডারেট কেসে, আপনারা বলেছেন যে সেটি ভালো কাজ করে। আমরা কিন্তু তখনও বলেছি যে ওষুধের যে দামটি আছে সেই মূল্যটি যেন মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে থাকে এবং সম্ভব হলে এটি যদি বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা যায় তাহলে রেভিনিউ আর্নিং এর জন্য একটি বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আজকে আপনারা প্যাক্সোভির নামে যে প্রোডাক্টটি লঞ্চ করেছেন বা করতে যাচ্ছেন সেটি আপনারা বলেছেন আপনাদের কাছ থেকে আমরা জানলাম যে ফাইজার একটি কম্বিনেশনে সেটি ইউএস এফডিএ এর কাছ থেকে একটি ইমার্জেন্সি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে এবং তারপর আপনারা আমাদের ডিজি ড্রাগের কাছ থেকে আপনারা সেটি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছেন। এখানেও আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আমরা যেহেতু একেবারেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করি, আমরা কিন্তু বারবার একটি কথা বলি, সেটি হচ্ছে যে ঔষধ যত ভালোই হোক না কেন সেইটি যদি মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে না থাকে, মানুষ যদি সেটি কিনে খেতে না পারেন তাহলে কিন্তু দরকারের সময়টিতে সেটি কিন্তু খুব বেশি কাজে লাগবে না। এই জায়গায় অনেক চ্যালেঞ্জ আছে আমরা জানি, কিন্তু আমরা সবসময় বলে এসেছি, আমরা এখনো বলবো যতটা সম্ভব সহনীয় পর্যায়ে রাখা, গুণগত মানটি নিশ্চিত করা এবং সেটি ভোক্তা পর্যায়ে যেন সহজে তারা পেতে পারেন সেই ব্যবস্থাটি করা। এবং আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিব যে আপনারা একটি নতুন প্রোডাক্ট এনেছেন, সেটি লঞ্চ করছেন, কিন্তু প্রতিযোগিতার এই বাজারটিতে যেন এটি মনোপলি হয়ে না যায়, এটি যেন মানুষের কষ্টের কারণ না হয়। কারণ আমরা দেখেছি যে করোনাকালীন সময়ে অনেকেরই আয় কমে গেছে, অনেকের খরচ বেড়ে গেছে, ঔষধ বা এত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে যদি বাড়তি খরচ করতে হয় সেটি কিন্তু মানুষের জন্য খুব আনন্দের বিষয় হয় না। তো সেই জায়গাটিতেও আমরা বলবো যে আপনারা খেয়াল রাখবেন, তাহলে এটি কিন্তু যাদের জন্য আনা মাইল্ড টু মডারেট কেসেস তারা কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। সামগ্রিকভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে ঔষধ শিল্পে বাংলাদেশের যে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসছে, যে অগ্রগতি এসছে, সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করতেই হবে। কাঁচামালগুলো যদি বাংলাদেশে তৈরি করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আরও অল্প দামে সুলভ মূল্যে আপনারা দিতে পারবেন। এবং আমরা মনে করি যে সরকারিভাবে আমরা মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবার জন্য আমরা দিনরাত্রি কাজ করছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির জায়গাতে আমরা যদি আত্মতুষ্টিতে না ভুগি, ভ্যাকসিন যাদের নেবার সময় হয়েছে আমরা যদি ভ্যাকসিনটি যথাসময়ে গ্রহণ করি, অন্যদেরকে ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে কেন্দ্রে যে ভ্যাকসিন নিতে একটু উৎসাহ দিই, তাহলে কিন্তু আমরা এই অমিক্রনকে নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে এখন যে পরিস্থিতিটি তৈরি হয়েছে সেটি আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা খুব ভালোভাবেই মোকাবেলা করতে পারবো। কারণ ডেল্টার যে অভিঘাত ছিল সেটি কিন্তু বাংলাদেশ সামনে উঠেছে এবং অমিক্রন এখন ইউরোপে, যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে যেভাবে আগ্রাসী আচরণ করছে, আমরা মনে করি যে সেই ধরনের আচরণ
আমরা বাংলাদেশে চাই না বলেই আমাদের প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধকমূলক দুইটি জায়গাতেই আমাদেরকে সমভাবে কাজ করতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে এবং সকলকে যদি আমরা একটুখানি সহায়তা করি তাহলে বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকবে। আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমরা প্রত্যেকে ভালো থাকি, আমাদের ফ্যামিলি যদি ভালো থাকে, তাহলে গোটা দেশ ভালো থাকে। এবং আমরা 2021 সালের আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে 2022 সালে যেন আমরা কোভিড সংক্রমণের যে জায়গাটিতে আছে সেটিকে আমরা আরও যেন কমিয়ে আনতে পারি। সম্ভব হলে সেটি যদি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যায়। টিকা গ্রহণের যেই জায়গাটিতে আমরা আছি, উদ্দিষ্ট যে জনগোষ্ঠী যাদেরকে আমরা টিকা দিতে চাই, সেই জনগোষ্ঠীর কিন্তু সিংহভাগকে আমরা টিকা দিয়েছি, অন্তত 1টি বা 2টি ডোজ। এবং যেই গতিতে আমরা টিকা দিচ্ছি, আমরা বিশ্বাস করি আগামী জুন মাসের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের 70 থেকে 80% মানুষ যারা টিকা নেবার জন্য এলিজিবল, আমরা তাদেরকে টিকাটি দিয়ে দিতে পারবো। সকলকে নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানাই এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অন্যদেরকে আহ্বান জানাই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, Professor Dr. Mohammad Nazmul Islam sir. আপনি যে কথাগুলো বলেছেন, যে অ্যাডভাইস দিয়েছেন, যে আশার কথাও শুনিয়েছেন, সেটা ভ্যাকসিন নিয়ে হোক বা আমাদের যত ইনিশিয়েটিভ নিয়ে হোক, আমরাও বিশ্বাস করি যে 2022 আমাদের জন্য কোভিড এই ফেস করার জন্য অবশ্যই, যদিও ওয়ার্ল্ডে এখন অমিক্রন একটি বড় থ্রেট হয়ে গত কয়েকদিন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরাটভাবে আসছে, বাট আমাদের দেশে আমরা সেই আশার আলো বা আমরা সেই ভালো নিউজ নতুন বছরে আশা করতেই পারি। উইথ দিস নোট, এখন আমি যাকে ইনভাইট করতে চাই, প্রফেসর ডক্টর রোবেদ আমিন স্যার, ওনাকে উনি আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি জয়েন করেছেন। তার আগে আমি জাস্ট একটু বলতে চাই যে প্রফেসর ডক্টর রোবেদ আমিন স্যার, উনি আমাদের সাথে, আমরা যখন রেমডেসিভির লঞ্চ করেছিলাম অ্যাজ দ্য ফার্স্ট জেনারিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। জি শুনতে পাচ্ছি। জি শুনতে পাচ্ছি স্যার। তো আমি ইনভাইট করবো আমাদের সাথে অনলাইনে এখন প্রফেসর রোবেদ আমিন স্যার আছে, উনি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি আজকে আপনারা যারা এখানে সংযুক্ত আছেন আমাকে সংযুক্ত করার জন্য। বিশেষ একটা আজকে চমৎকার অনুষ্ঠান আপনারা করেছেন। সরি দ্যাট আমি ট্রাভেলে ছিলাম এবং বর্তমানে একটু এয়ারপোর্টে আছি, এই জন্য আমি সরাসরি সামনে থেকে উপস্থিত হতে পারিনি। তো আমি বলবো যে আপনারা যে প্রোডাক্টটাকে নিয়ে কোভিড সামনে রেখে অনুষ্ঠান নিয়ে আসছেন, এটা অন্তত ক্রেডিট দেওয়ার ব্যাপার। কারণ ফাইজার যখন একটা ওরাল ড্রাগের আমরা সলিউশন খুঁজছিল, তখন তারা কিন্তু এই কম্বিনেশনকে অনেক বেশি যুক্ত দিচ্ছিল এই জন্য যে সিঙ্গেল সলিটারি ওরাল অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগগুলো খুব দ্রুত রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। এটা কিন্তু এর আগেও প্রমাণিত। বিশেষ করে আরএনএ ভাইরাসের বিরুদ্ধে যেসব অ্যান্টিভাইরালগুলো তৈরি হয়, আমরা হাতের কাছে আমাদের একটা ওরাল অ্যান্টিভাইরালের অসম্ভব দরকার ছিল। এই জন্য যেসব রোগীগুলো আপনার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, সাপ্রেসিভ কন্ডিশন হয়, অথবা যদি এমন কোনো কন্ডিশন থাকে যাদের বেশ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, যেমন আমাদের বাংলাদেশে অনেকেরই কিন্তু ডায়াবেটিস, হ্যাপাটাইটিস একসঙ্গে থাকে, কারো কারো ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ আছে, কারো কারো খুবই রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যারা মৃত্যু ধরনের সংক্রমণের পরে হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যায় ও তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, আইসিইউতে চলে যাওয়া এবং আইসিইউ কেয়ারে দীর্ঘদিন থাকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ফেটালিটি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেজন্য ওই জায়গাতে তো কোনো কিছু হাতের কাছে ছিল না। যখন সিভিয়ার কেস হয়ে যায় তখন তো আমাদের কাছে হয়তো রেমডেসিভির বলেন, ডেক্সামেথাসোন বলেন, কিছু না কিছু ছিল। ওই একটা জায়গাতে কিছু গ্যাপ ছিল। ওই গ্যাপটাকে ফুলফিল করার জন্য পলিসিয়া ফাইজারের যে জেনারিক প্রোডাক্ট প্যাক্সলভি, মানে নির্বাতেলভির এবং দরিদ্রাভিরের কম্বিনেশন, এটা কিন্তু ট্রায়ালগুলোতে খুবই ভালো বেনিফিট দেখিয়েছে। প্রায় 89% রেজিস্ট্যান্ট, যেটা আমরা সিভিয়ারিটি করাবে না। তো সেই ধরনের ইফেক্টের পরবর্তী সময় যতগুলো মেটা অ্যানালাইসিস ছিল, তাতে এটা মলনুপিরাভির থেকেও বেটার বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানে আমি বলবো যে নাম্বার নিডেড টু ট্রিটমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে, মানে কতজনকে চিকিৎসা দিলে একজন বেনিফিট পায়, সেক্ষেত্রে এই যে কম্বিনেশন প্যাক্সলোভিড, যেটা আপনারা যেটা প্যাক্সলোভিড নামে এনেছেন, এটার সংখ্যাটা হচ্ছে 18। মানে আপনি যদি 18 জনকে একজনকে দেন তাহলে একজন বেনিফিট পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার মলনুপিরাভিরের সংখ্যাটা হচ্ছে এনএসজি হচ্ছে 36, মানে 36 জনকে যদি চিকিৎসা দেয় তাহলে একটা বেনিফিট হবে। তার মানে প্রায় 50% মোর বেনিফিট সে দিতে পারছে আর কি। সেজন্য আমাদের বাংলাদেশের যেসব রোগীগুলো আসবে এবং সামনে অমিক্রনের একটা বিষয় আছে, কারণ অমিক্রন কিন্তু সর্বত্র দেখা যাচ্ছে অনেক ফেটালিটি হচ্ছে না, কিন্তু অনেক মৃদু মাঝারি পেশেন্টগুলো হচ্ছে। তাহলে এই মৃদু মাঝারি কোর্সগুলো যদি আমাদের ইমুনোসাপ্রেসিভ অথবা রিস্কি গ্রুপের মধ্যে হয়ে যায়, তাহলে তো সমস্যা হয়ে যায়।
হয়ে যেতে পারে এবং যদি অসংখ্য রোগের মধ্যে চলে যায়, কারণ অমিক্রন তো অনেক বেশি পরিমাণ সংক্রমিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এই ওষুধটা আনা আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য জাস্টিফিকেশন হবে। প্রাইসিং যদি ভালো থাকে, এটা সাইন্টিফিক প্রোফাইল ভালো আছে, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য অনেক বেশি। আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা যারা এখানে এসেছেন এবং যারা আছেন সমাজ সকলেই, এবং এই প্রোডাক্টটাকে আপনারা লঞ্চ করছেন। আমার তরফ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। আমরা আশা করছি আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য কোভিড-19 সংক্রমণ কমিয়ে ফেলতে এবং আমাদের হসপিটালের রেট, ডেথ রেট সবগুলো কমাতে এই ওষুধের বেশ কিছু ভূমিকা থাকবে বলে আমি মনে করি। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর ডক্টর রুবেদ আমিন স্যারকে ধন্যবাদ। স্যার আমাদের সাথে আমার মনে পড়ে যে রেমডেসিভিরের যে লঞ্চ প্রোগ্রাম, আমাদের রেমিভির দ্য ফার্স্ট ওরাল জেনেরিক রেমডেসিভির ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটার লঞ্চ প্রোগ্রামেও কিনোট স্পিকার হিসেবে প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যার ছিলেন। আমাদের মলনুপিরাভির, যেটা ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট মনিউভির, আমাদের ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট জেনেরিক মলনুপিরাভির ব্র্যান্ড, সেটারও আমাদের সায়েন্টিফিক সেমিনারে কিনোট স্পিকার হিসেবে রুবেদ আমিন স্যার ছিলেন। আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতেও আমরা এই নতুন ওষুধটা নিয়ে ওনার কাছ থেকে আরও জানতে পারবো, শিখতে পারবো। সো উইথ দিস নোট, এখন আমি আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর ফারুক আহমেদ স্যার, ডাইরেক্টর শেখ রাসেল ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রো লিভার অ্যান্ড ইনস্টিটিউট। স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করব আজকের এই দিনে, আজকের এই হিস্টোরিক মোমেন্টে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। আজকের এই এক্সেপশনাল সভায় আমাদের সাথে আগত আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ, জনপ্রিয় চিকিৎসক তো বটে, মানুষ হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রফেসর এবিএম আব্দুল্লাহ, এবং আমার সাথে আমার অনুজ প্রফেসর নাজমুল হাসান, নাজমুল ইসলাম মুন্না, এবং আপনার এসকেএফ এর যারা এক্সিকিউটিভ আছেন, আমি এবং যারা শুনছেন বা অনুষ্ঠান দেখছেন, সবাইকে সালাম এবং শুভ সন্ধ্যা। আমি প্রথমে I want to express my heartfelt gratitude to SKF. SKF আমি বলি যে it's one of the very high standard pharmaceutical company, world class company, and they are very trusted, committed, এবং আমি বলবো যে benevolent also. বিগত দিনগুলোতে আমরা আমাদের চিকিৎসক হিসাবে, ক্লিনিশিয়ান হিসাবে আমরা যা দেখি, যারা ফার্মা মার্কেটে অত্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট এবং টাইম ডিমান্ডিং প্রোডাক্ট আছে, সবগুলোতে কিন্তু SKF পায়োনিয়ার ছিল, এবং SKF সবসময় এই চিকিৎসা সেবায় যেখানে অবদান রাখার সুযোগ আছে সেখানে কিন্তু সবসময় রেখেছে। এবং আমি মনে করি যে অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য কমিটমেন্ট ওনারা এই নতুন নতুন যে ওষুধগুলো আছে, আমরা শুনলে অবাকই হয় যে মাত্র ইমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে কাপল অফ ডেজ ব্যাক, সেই মলিকুলটাও আপনারা আনতে পেরেছেন। এই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্পেশাল ধন্যবাদ দিতে চাই যে এরকম একটা এক্সেপশনাল এবং এক্সাম্পলারি কাজ আপনারা করতে পেরেছেন। কোভিড নিয়ে বলতে গেলে আমি বলবো যে আমরা যেহেতু কোভিড এর সমস্যায় ভুগেছি, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরাও আসলে খুব ব্যাডলি এফেক্টেড ছিলাম, এবং কোভিডের যুদ্ধে যেহেতু আমরাও ইনভলভ ছিলাম, আমরা দেখেছি যে এই কোভিডে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশ যা পারে নাই, বাংলাদেশ কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি পেরেছে। ইনিশিয়ালি যদি মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশ হয়তো ফেল করবে, কিন্তু ফরচুনেটলি বাংলাদেশ ফেল করেই নেই, বরং আমি বলবো যে বাংলাদেশ showed their exceptional capability to face this pandemic, এবং যেটা খুব ব্যাডলি এফেক্টেড কান্ট্রির মধ্যে আমরা একটা ছিলাম। এবং আমি আরো অবাক হয়ে যখন দেখেছি যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানুষ কিভাবে চিকিৎসাগুলো পেয়েছে এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছে। দ্যাট ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল ফর হোল অফ কান্ট্রি, যে এরকম কস্টলি ওষুধগুলো, এরকম আইসিইউ সেবা দিনের পর দিন, সপ্তাহ পর সপ্তাহ, ইভেন মাসের পর মাসও কিন্তু মানুষ বিনা পয়সা পেয়েছে। যারা গভর্নমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে গিয়েছে ওনাদের কাছে খবর নিলে জানা যাবে যে এটা কীরকম ফ্রি অফ কস্ট চিকিৎসাগুলো পেয়েছে। পাশাপাশি যেন আবার ভ্যাকসিনের প্রশ্ন আসলো, সেটা আমরা দেখেছি যে ভ্যাকসিন নিতে যে প্রথম দিকে যেরকম একটা চ্যালেঞ্জ আসছিল, সেই চ্যালেঞ্জে কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অত্যন্ত, আমি মনে করি যে সার্থকভাবে মোকাবেলা করে মানুষের ভ্যাকসিনের যে ডিমান্ড আছে, সেই ডিমান্ড অনুযায়ী ভ্যাকসিন কিন্তু সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। এবং আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু কেউ ভ্যাকসিন নিতে এসে ফিরতে হয় নাই। এখন আমরা বুস্টার ডোজ দিচ্ছি, সেখানে কিন্তু কোনো ক্রাইসিস নাই। সুতরাং এটাও কিন্তু আমরা বলবো যে যেখানে আমাদের সব জিনিস নেগেটিভলি দেখা হয়, সেখানে কিন্তু এই জিনিসগুলা অত্যন্ত অত্যন্ত সুখকর, আমি বলবো যে অত্যন্ত সাকসেসফুল। এবং আমাদের সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যেভাবে সাকসেসফুল এগুলো ডিল করেছে, এটা ইউনিক এক্সাম্পল ফর রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি। আর যে ওষুধটা আজকে আসলো, আমরা তো ডেফিনেটলি উই আর ওয়েটিং ফর এ ওরাল ড্রাগ
সাকসেসফুল ওয়ার্ল্ডটা, তো সেই যাত্রায় কিন্তু আমরা মনে করি যে মেডিকেল সায়েন্স কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আমরা এই অল্প সময়ে, এরকম ডিফিকাল্ট সময়ে বেশ কয়েকটা ওষুধ তো বের করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের এখন যেটা আসলো এটা তো ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে অন্যগুলোর চেয়ে বেটার প্রোফাইল আছে। I hope with the introduction of this molecule in the market, that will help us a lot to treat COVID patient in future. আর কোভিড এখন যে ওমিক্রনের যে ভয়, যে ভীতি, যে থ্রেট আমাদের আছে, আমাদের এই থ্রেট মোকাবেলা করতে কিন্তু এরকম ওষুধ, মুখে খাওয়ার ওষুধ, স্বল্প দিনে স্বল্প মাত্রার ওষুধ যেরকম প্রয়োজন, পাশাপাশি আমি মুন্নার সাথে একমত হয়ে বলতে চাই যে আমাদের ওষুধগুলো আবার একটু অ্যাফোর্ডেবল হতে হবে। আই হোপ এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেক ইট আপ, যদি এরকম উনি যদি মনে করে যে মলিকুলটা খুবই ইউজফুল, খুবই হেল্পফুল, আই থিঙ্ক শি উইল টেক ইট আপ, এবং এটা মানুষ বিনামূল্য পেতে পারে অথবা স্বল্প মূল্যে অবশ্যই পাবে, এবং এটা আমাদের দেশের মানুষের চিকিৎসা অত্যন্ত ভালো ভূমিকা রাখবে আমি মনে করি। পাশাপাশি আমি বলবো যে চিকিৎসা তো লাগবেই, কিন্তু আমাদের টার্গেট হচ্ছে যেন এই ভাইরাসটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে হয়, প্রতিরোধের দিকে আমাদের বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত, প্রতিরোধের বিষয়ে আমাদের বেশি কথা বলা উচিত। আপনারা যেন ফার্মাসিউটিক্যালস বলবো যে আপনাদের ওষুধটার কথা বলবেন, পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যবিধিগুলো শোনাতে হবে যে না সেই ওষুধ খাবেন, লাগলে ওষুধ খাবেন, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধিগুলোর কথা যেন আমরা না ভুলে যাই, সেগুলো যেন আমরা যথাযথ মানি, তাইলে কিন্তু আমাদের পক্ষে এগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। এটা যে হারে ইউরোপে ছড়াচ্ছে, এই হারে যদি আমাদের দেশে এরকম হয়, তাহলে কিন্তু আপনার একটা এসকেপ কোম্পানি এতগুলো ওষুধ তৈরি করে পারবে না। আই হোপ, আমার গ্যাস হলো যে এরকম একটা কোম্পানির পক্ষে হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং আমাদের সেই দিকটা খেয়াল করতে হবে যে রোগীর সংখ্যা যেন বেশি না বাড়ে, রোগী যেন বেশি না হয়, সেটা খেয়াল করতে হবে। এবং আমি সর্বশেষ আমি আবারও এসকেপকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে আপনারা এটা এরকম ভ্যালুয়েবল মলিকুল এত কুইকলি এনেছেন, এত ইমার্জেন্সি এনেছেন, যে এটা আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, এবং আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিই। আমি এগুলি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। Thank you, sir, আপনার বক্তব্যের জন্য। So before we invite our next much awaited speaker, আমি একটু আব্দুল্লাহ স্যার সম্পর্কে বলতে চাই। আমার মনে পড়ে স্যার আমাদের সাথে যখন রেমিভিরের প্রোগ্রামটাতে এসেছিলেন, তো স্যার আমাদেরকে বলেছিলেন, তখন সিএমএইচে কিছু পেশেন্ট ছিল, তখন করোনার একদম শুরুর দিকে, যে তোমরা এটা মানে এত দ্রুত মাত্র 7 দিন আগে ইউএসএফডি এর অ্যাপ্রুভাল পেলো, আনলে কীভাবে তোমরা এটা? তো অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন আমাদের ফারুক স্যার কিছুক্ষণ আগেই বলেছেন। আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক। স্যারকে ডাকার আগে স্যার আমি একটু মেডিসিনটা সম্পর্কে ব্রিফলি একটু বলতে চাই। দিস স্পেসিফিক মেডিসিন যেটা আমরা প্যাক্সোভির নামে নিয়ে এসেছি, ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ নির্মেট্রালভির অ্যান্ড রিটুনাভির। নির্মেট্রালভির 150 milligram, 2 tablets to be taken with 1 tablet of ritonavir 100 milligram. These 3 tablet combination is to be taken as a single dose twice a day for 5 consecutive days. And this combination of medicine is indicated for mild to moderate COVID patients, and this medicine can be taken at home. And one thing is specifically mentioned regarding this medicine, that this medicine is for the patients who has the chance of progression to severe COVID patient, who has the chance of hospitalization. And another point, very important point has been mentioned, that this medicine has to be taken immediately after COVID positive results, preferably within 5 days of symptom onset. And most importantly, jeta amader Professor Dr. Obaid Amin sir mentioned korechen, the most promising news that the success rate of this medicine is very, very encouraging. If the medicine is taken within 5 days of onset of symptom, it reduces the chance of hospitalization or progression to severity by 90%, which I believe that in comparison to all other medicines যেগুলো আমাদের এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে, সবগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রমিসিং। উইথ দিস নোট, I want to invite, request আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর এবিএম আব্দুল্লাহ স্যার, পার্সোনাল ফিজিশিয়ান টু দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। স্যার, আপনি যদি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। ধন্যবাদ আপনাকে। আমার সঙ্গে সবার পরিচয় হয়ে গেল, প্রফেসর ফারুক সাহেব, পার্সোনাল সবাই আসছেন। আমার মনে হয় কিছু বলার আগে আর কয়েকটা জিনিস একটু ক্লারিফিকেশন দরকার। যেমন প্যাক্সোভির আপনি বলেছেন 5 ডেজের কোর্স, তো কি আফটার ফুড দিতে হবে, তাই তো না? জি। আর সেকেন্ড হলো কাদের এভরি পেশেন্ট অর কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এটা আছে স্যার জানা দরকার। indicated for adults and pediatric patients over 12 years of age.
যেমন মনোগ্রাফি ছিল মানে কন্ট্রাক্টেড বিলো 18 অ্যান্ড অলসো প্রেগনেন্সি, তো এটা কি এরকম প্রেগনেন্সিতে ইট ইজ কন্ট্রাক্টেড অর দেয়ার ইজ নো এখানে ট্রায়াল অর সামথিং? এখানে দুইটা ইস্যু আছে এই জায়গাটাতে, বিশেষ করে হেপাটিক এবং রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক ভাবে মেনশন করা আছে। বিশেষ করে রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টে ইজিএফআরটা যদি বিটুইন 30 টু 60 হয় তাহলে রিডাকশন অফ ডোজ সেখানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর লিভার লিভারের ক্ষেত্রে হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্ট থাকলেও একটা ডোজেস এখানে কোনো স্পেশাল ডোজেস রিকোয়ারমেন্ট নেই, বাট উইথ কশন ইউজ করতে বলা হয়েছে। এভরিথিং ইজ মেনশন ইন আওয়ার প্রেসক্রাইবিং ইনফরমেশন, বাট রেনালি কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইজিএফআর বিটুইন 30 টু 60 হলে সেই ক্ষেত্রে নির্মাণটার ক্ষেত্রে আবার ডোজটা কমে যাবে। কেয়ারফুলি দিতে হবে। কেয়ারফুলি দিতে হবে। ওর প্রেগন্যান্সি প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যাবে না, কন্ট্রাইন্ডিকেশন। প্রেগন্যান্সিতে ক্লিয়ার কাট বলতে হবে। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সিতে এনি চাইল্ড বিলো 12 ইয়ার্স দেয়া যাবে না। still No, not no, one it's second. true. হ্যাঁ। কারণ মনোগ্রাফি বিলো 18 ইয়ার্স জি জি এখানে 12, এটা Sure. ইম্পর্টেন্ট, সবার জানতে হবে যারা জি লিখবে। জি জি আর হলো প্রেগন্যান্সি অলসো ইজ প্রুফ, ইট ইজ নট প্রুফ, ইট ইজ মানে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সিতে এখনো ইন্ডিকেটেড না, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। শুড বি অ্যাভয়েড। এই দুটো হলো মেইন কন্ট্রাইন্ডিকেশন, right. বিলো 12 ইয়ার্স এন্ড প্রেগন্যান্সি। আর আদার যেগুলো ডিজিজ ইট ক্যান বি ইউজ উইথ কশন, কেয়ারফুলি, Right, right. ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ড একটু সাপ্লিমেন্ট করেছে রাইটনটা কিন্তু লিভার ডিজিজ অনেক আগে থেকে ইউজ না, ট্রায়াল হয়েছিল সিভারেসিস। এটা কিন্তু সিভারেসিস খুব ভালো ট্রায়াল আছে, এবং সিভারেসিস আলটিমেটলি ইউজ করা হয় নাই বিকজ এর চেয়ে আরো ভালো এফিকাসি ড্রাগ পাওয়া গেছে। নাহলে কিন্তু সিভারেসিস অ্যাপ্রুভাল ছিল। ঠিক আছে, সেটা আর ডিফারেন্ট। প্রেগন্যান্সি স্যার ইউজ করা সিভারেসিস চিকিৎসার জন্য তো অনবরত প্রেগন্যান্সি এই জায়গায় আমাদের মানে সব ডাক্তারদের তো জানতে হবে যে শুড নট বি বিলো 12 ইয়ার্স এন্ড অলসো প্রেগন্যান্সি আবাউট এটাই থাক। লিভারটি যদি মনে করে, বিকজ ইফ দ্য বেনিফিট ইজ মোর দেন দ্য সাইড ইফেক্ট দেন ইট ক্যান বি ইউজ উইথ রিডাকশন অফ ওভার অ্যাডভান্স। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো। এগুলো বোধহয় যখন একটু যেহেতু মার্কেটিং শুরু হয়ে গেছে, এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার কাট জানতে হবে, কারণ ঢালাও দিতে গিয়ে Of course, জি। আবার একটা সমস্যা যাতে না হয়, এটা ইম্পর্টেন্ট বেশি। থ্যাংক ইউ। আমি শুরুতে একদিন বলতে, সেটা হলো যে এই একদিন পরে তো নববর্ষ শুরু হবে। আমার মনে হয় নববর্ষের জন্য এটা একটা গুড নিউজই বলতে হবে আর কি। কারণ অ্যাকচুয়ালি কোভিড তো প্রায় 2 বছর হতেই চললো। শুরুতে একটা প্রবলেম ছিল, সবাই জানেন, নতুন করে বলার মতো নেই, কারণ এটা শুধু আমাদের সারা পৃথিবীতে ড্রাগ ছিল না। অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং ফর এ ড্রাগ, নিউ ড্রাগ, গুড ড্রাগ, অ্যান্টিভাইরাল। আমরা আপনার রেমডেসিভির আনলেন, তখন আমি বলছি যে এটা ভালোই, কারণ যদিও দ্যার লট অফ কন্ট্রোভার্সি, অনেক দেশে ইউজ করে না, ইভেন আমেরিকা তো দে আর নট ইউজিং, ওরাই বের কাছে কিন্তু ব্যবহার কিন্তু করে না এখনো। কিন্তু লট অফ কন্ট্রোভার্সি আমি যেতে চাচ্ছি না, বাট উই নিড উই আর ইউজিং। আমার মনে হয় ইট ইজ ইফেক্টিভ। অনেকেই ব্যবহার করে, কাজ কিন্তু ভালোই করে বলে মনে হচ্ছে আর কি। তারপর আপনার ফেভিপিরাভির নিয়ে আসলেন, তারপরে মলনুপিরাভির লেটেস্ট যেটা, এটা তো আমরা নিউজে মিডিয়াতে আরও অনেকদিন আগে থেকেই দেখতেছি। We are in need of a good drug. Probably it will fulfill our demand. And probably it is good drug. Actually, we have no experience. মাত্র আসলে আমরা রোগীদের দিলে বলতে পারবো how much it is effective. মলনুপিরাভির নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করছে আমাদেরকে যে কতটুকু কার্যকরী। আমাদের পার্সোনালি বলতে পারছি না। আর লিটারেচার দেখলে আপনারা যা জানেন আমিও তাই জানি। বলছে কার্যকরী ওইটুকুই আর কি। এটাও সেম কি আমাদের দেশে কারোর কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, ইউ আর ইউজিং। বাইরে থেকে যে নিউজগুলো যেগুলো পাচ্ছি, ফাইজার ওরা ইউজ করে, ওরা বলতেছে ইট ইজ হাইলি ইফেক্টিভ, প্রবাবলি ইট উইল বি হাইলি ইফেক্টিভ। সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে আমরা তো একটা অ্যান্টিভাইরাল, গুড অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ চাচ্ছি। আপনারা জানতে পারছেন, এর জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাইতেই হবে, ধন্যবাদ জানাইতে হবে, শুভেচ্ছা জানাইতে হবে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ এটা তো আমাদের জন্য দরকার। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগটা কিন্তু একটা ভালো একটা ড্রাগ, ইফেক্টিভ দরকার। আমার মনে হয় এটা এই কাজটা এটা করবে আর কি। আর সেকেন্ড যেটা হলো কস্ট সম্বন্ধে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ টোটাল কোর্স পড়তেছে 16,000 টাকা, তাই না? জেনারেল ইউজের জন্য বোধহয় একটু প্রবলেমই হবে। ফিউচার প্রবলি প্রাইস উইল বি রিডিউসড অলসো ইন ফিউচার। আমার মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি পারা যায়, পয়সাটা বোধহয় কম হইতে হবে আর কি। কারণ যে হারে ওই যে অমিক্রন যে হারে বাড়তেছে, আর নতুন বোধহয় আরেকটা আসছে, ডেল্টা মাইক্রন বলে এটা, তখন হয়তো অনেকের জন্য, আর আজকে তো আরো বেড়ে গেছে, হয়তো আরো বেড়ে যাবে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক বেড়ে, আমাদের দেশে যদিও ভালো, আমরা মনে হয় দামটা বোধ হয় দ্রুত যত তাড়াতাড়ি কমানো যায় আর কি। টোটাল লেখার আগে আমি সাধারণ রোগীদের বলে দিই, এত পড়বে, যদি পারেন নেন, তাহলেও সবাইকে দেওয়া একটু মুশকিল হবে মনে হয়। লোয়ার মিডিল ক্লাস বা গরিব জনের বলতে একটু কষ্টই হবে আর কি। তারপর আমি রোগীরা বলে দিই যে আপনার রোগটা তো সিরিয়াস, সেই তুলনায় দাম যা আছে, জীবনটাই তো মেয়ে। তারপরে বলবো যে আপনার পয়সাটা বোধহয় একটু, মানে কষ্টটা একটু কমানোর চেষ্টা করেন।
আমরা হয়তো রোগী যে হারে বাড়তেছে এবং একটা কাজ করেন যে যেন সারা দেশে খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়, স্পেশালি ডিস্ট্রিক্ট পেরিফেরিতে উপজেলা লেভেলে যেন পাওয়া যায়। আর আরেকটা হলো যে আমরা হয়তো কিছু রোগী যদি বাড়তেই থাকে তাতে ইউজ করতেই হবে। ইউজ করলে আমরা বলতে পারবো হাউ মাচ ইট ইজ ইফেক্টিভ। কারণ ভাইরাল অ্যান্টিভাইরাল তো আবার মিউটেশন হয়ে চেঞ্জ হয়ে যায়, এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো পরে হবে আমাদের। তো আমি মনে করি যে অত্যন্ত একটা ভালো, আপনারা যেমন শুরুতে রেমডেসিভির আনছেন এটাও ভালো, মলনুপিরাভির আনছেন সেটাও ভালো, এবং খুব তাড়াতাড়ি খুব অল্প সময়ে প্রবাবলি ইউ আর দ্য ফার্স্ট ফার্মাসিউটিক্যালস ফর লঞ্চিং দিস ড্রাগ। এটা অবশ্যই আমি কংগ্রেচুলেট করছি, ভালোই। আগামী দিনে আমরা একটু ওয়েট করে দেখি, আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করলে বলতে পারবো কেমন হচ্ছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে এই নববর্ষে এইটা একটা কি বলে ভালো প্রেজেন্ট, মালাকে উপহার হিসেবেই আমি মনে করে নিচ্ছি। আমাদের জনগণ মেডিসিনটা পাবে আমরা আশা করি। যদি ওমিক্রন বাড়তেই থাকে তো ব্যবহার করতেই হবে, তবে প্রিভেনশনে জোর দিতে হবে বেশি। কারণ এটা আক্রান্ত হয়ে গেলে আমাদের টার্গেট যেন রোগী না হয়, না হলেই ভালো, আক্রান্ত যেন কেউ না হয়, সবাই যেন ভালো থাকে। তার জন্য সবাই জানেন স্বাস্থ্যবিধি, ভ্যাকসিন, আদার সম্বন্ধে আমার ডিটেলস আর বলার দরকার নেই। আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য, এবং আমার সাথে প্রফেসর ফারুক আছেন, প্রফেসর নাজমুল সাহেব আছেন, প্রফেসর রুবেদ আমিন। তো যদিও মোবাইলে শুনলাম তার বক্তব্য, তো তাদের বক্তব্য আমি শুনলাম। আর সেজন্য আমার নতুন করে খুব বলার কিছু নাই, একটাই আবার একটু অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা স্যার নববর্ষের শুরুতে এই যে একটা প্রমিজিং মেডিসিন আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি, এটা আমাদের দেশের জন্য একটি গর্বের ব্যাপার। অবশ্যই আমরাও চাই যে একটি কোভিড রোগী, কোভিডের যেটা আমাদের নাজমুল স্যার বলেছেন যে সংক্রমণের হারটা যদি আমরা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পারি, সেটাই আমাদের আলটিমেট। হয়তো আমরা সবাই সেই দিনটার দিকেই তাকিয়ে আছি। তো এসকেএফ থেকে নেক্সট পার্টে যাওয়ার আগে আমি দুইটা কথা বলতে চাই যে এসকেএফ থেকে অ্যাজ এ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ কোভিড প্যান্ডেমিক আমাদের একটাই মিশন ছিল। দেয়ার ওয়াজ এ ম্যানেজমেন্ট ফিলসফি, দেয়ার ওয়াজ এ ক্লিয়ার কাট অ্যাডভাইস ফ্রম আওয়ার ম্যানেজমেন্ট দ্যাট উইল হ্যাভ টু টেক দিস প্যান্ডেমিক very seriously, and we have taken as a war, and we'll have to give our best, and we'll have to try to serve to the best of our abilities, try to serve to the humanity. So that was our mission, এবং আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের একটা দিনের জন্য আমাদের ফিল্ডের কলিগ যারা আমাদের কাজ করেন with the doctors, we have not stopped working for a single day. All our activities, all our initiatives, we have not halted for a single minute. All the plants were running 24/7. So that was the philosophy from SKF. With this note, আজকে আমাদের এই historic momente, on this momentous occasion of SKF, our managing director and CEO, Ms. Simin Rahman, she is out of the country, but she has shared a message. So in this program, I want to share the message she had shared with all of us. I want to share it with all of you. Ms. Simin Rahman, the managing director and CEO of SKF Pharmaceuticals. Assalamu alaikum. Respected doctors and distinguished guests. and We distinguished know the guests. entire world We know has the again entire fallen world into has a again deep fallen into a deep concern regarding the emergence of a new variant of COVID-19, Omicron. This has again led to restrictions in many countries, causing sufferings of millions of people. People across the world are eagerly waiting for such an oral anti-COVID medicine, which is highly effective against all variants of COVID-19, including the highly transmissible Omicron. Since the beginning of COVID-19 outbreak, SKF has always remained committed to develop and manufacture any drug that has emerged to fight COVID-19. Recently, US FDA has issued an emergency use authorization of an oral anti-COVID medicine, the combination of nirmatrelvir and ritonavir, to treat mild to moderate COVID-19 cases. I am happy to share with you that today SKF is proudly announcing the launching of this much-awaited US FDA authorized oral anti-COVID medicine, Paxlovid, the combination of nirmatrelvir tablet and ritonavir tablet for the people of Bangladesh and across the world. SKF is manufacturing Paxlovid from its state-of-the-art manufacturing plant, which is accredited
by UK MHRA, TG Australia, and EU GMP. I would like to recall that last year the same approach was taken in the case of Remivir, the world's first generic remdesivir brand, which was launched just 7 days after US FDA approval. Again, we launched the world's first generic molnupiravir, Monuvir, within 4 days of its emergency use authorization by UK MHRA. Now, we are launching the world's first generic combination of nirmatrelvir and ritonavir, Paxlovid, immediately after its emergency use authorization by US FDA. I believe SKF's Paxlovid will be a potential turning point in fighting the COVID pandemic, while we are seeing a sharp rise of COVID cases worldwide. Finally, on behalf of SKF family, I would like to pay my sincere gratitude to all the respected doctors, healthcare professionals, and all other caregivers who are consistently providing care to fight the battle against coronavirus outbreak. Our deepest respects to the doctors who have lost their lives to fight COVID-19. Despite this extraordinary crisis that coronavirus has brought forth, I want to reiterate our unwavering commitment to keep supporting our doctors, patients, and medical communities and stay true to our belief for a healthier tomorrow. Thank you. So with this note from our Managing Director and CEO, I also want to echo with her that we are looking forward for a healthier tomorrow. Yes, Bangladesh as a country, we are facing and managing COVID very, very successfully. We are a country that can launch a product like Remivir as a first generic in the world. From SKF, we are a company that can launch molnupiravir as the first generic in the world. And today, on this historic day, on this momentous occasion of SKF, we are very pleased to announce the launching of world's first nirmatrelvir and ritonavir combination from the house of SKF. We are also looking for a sunny day, inshallah. We will continue our efforts to serve the humanity. With this note, I also want to echo with my Managing Director. We want to, from SKF, we want to pay our deepest respect to all the healthcare professionals, to all the doctors, and all other caregivers who are serving tremendously, exerting, giving their best, sacrificing their lives, and want to pay our deepest respect to the brave souls of our country, to the respected doctors who have lost their lives. With this note, I want to conclude our today's session. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. আমরা একটু বড় সড়ো করে করতেন সাংবাদিক সহ এটা একটু বেশি করে